सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया हम्म। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयास्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्याशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अथ अष्टमैश्वरी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः अंजाव दिनाना अन्य नालिक्कर्दे अक्का फर्स्ट इनमें चोल्लुडला। ओके अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्धवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान्
प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा ये तावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवसुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। 17ನೇದಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹಾ अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17. अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः प्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः कटु आम्ल कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ಅತಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಗೆ ವಾವತ್ತಿಲ್ವಾ ಕಟ್ವಂ ಲವ ಅತ್ನೆಯ ವಾ ಇಲ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ವಂ ಲವಣ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಕಟ್ವಾಮ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ವಂ ಲಲವಣ ಲವಣ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಕಟು ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವು. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಆಹಾರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಸ್ಸು, ಸತ್ವ, ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿವರ್ಧನ ಇವೆಲ್ಲ. ರಸ್ಯಾಹ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ ಸ್ಥಿರಾಹ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೃದಯಾಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕರೇ ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದು. ಕಟು, ಅಮ್ಲ, ಲವಣ, ಅತಿ ಉಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ, ರೂಕ್ಷ, ವಿದಾಹಿನ ಆಹಾರಾಹ ರಾಜಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾಹ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಹ. ಕಹಿ ಕಟು ಅಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ, ಲವಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಅತಿ ಉಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆದದ್ದು, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರವಾದದ್ದು, ರೂಕ್ಷ ಉರಿದಿದ್ದು, ವಿದಾಹಿನ ದಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಈ ಚಾಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಶೋಕ, ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಆಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಆಮಯಃ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು. ಆಮಯಾಹ ಈಗ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಹ. ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ, ಆಮಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಹ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮಯ ಪ್ರದಾಹ ರೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆಹಾರ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ರಾಜಸ ಪುರುಷರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖಾರ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ರಾಜಸ ಇದ್ರದ್ದು. ಚೊಲ್ಲೆ ಕಟ್ವಂ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಕಟ್ವಂ ಲವಣ കറക്റ്റാ സരിയാക്കണ കട്വംല ഓക്കെ. இங்கே இந்த புக்குள்ள மாக்கு லாவத்து திரும்பி லாய்க்கணும். ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಟ್ವಂಲ ಲವಣ, ಕಟ್ವಂಲ ಲವಣ. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣ
ಲವಣದ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಲಕಾರ ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮೊದಲಿಂದ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಲವಣ 3 ಅದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಲಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಕಟ್ವಂಲ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಕಟ್ವಂ ಲಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಹ್ಮ್. ದೀರ್ಘ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಪದ್ಮ ನೀವೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ. ಕಟ್ವಂ ಲಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಕ್ಷವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಇದು ರಾಜಸಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ತಾಮಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಭೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞೋ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಯುಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾತ್ವಿಕಃ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞೋ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಯುಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾತ್ವಿಕಃ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞೋ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಯುಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾತ್ವಿಕಃ. ಅಭಿಸಂಧಾಯತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವ ಯತ್ ಯುಜ್ಯತೆ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಅಭಿಸಂಧಾಯತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಂ ಅಪಿ ಚೈವ ಯತ್ ಯುಜ್ಯತೆ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಅಭಿಸಂಧಾಯತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವ ಯತ್ ಯುಜ್ಯತೆ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ವಿಧಿಹೀನಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಅದಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ವಿಧಿಹೀನಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಅದಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ವಿಧಿಹೀನಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಮದಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ
सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते मनप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ ದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಬಗೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् देशे काले च पात्रे च
ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಮೃತಂ. ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಕೇವಲ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶ ಕಾಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಉಪಕಾರ ಏನನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋವರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ದಾನ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ದಾನವಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ದಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾನನ? ಅದರಿಂದ ನಾಮಹ ನಾಮಮ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪತ್ನಿ ಆದವಳು ಕೈಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಳ ಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಬಲಿಯ ಪತ್ನಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ, ಅವಳು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೇನೆ ಇವನು ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದದೇ ನಮಃ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೇನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು. ಓ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಉದ್ಧಾರವಾದ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇವನು ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡೊನೇಟ್ಸ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಂತಹ ದಾನ ತನಗೆ ಉಪಕಾರ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿಣೆ. ಅಥವಾ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಕ್ಕ ಕೊಡೋಣ, ಇದೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಇಂಥವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ದಾನವನ್ನ, ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನದು ರಾಜಸ ದಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತ್ ತು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ. ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಲವನ್ನ ಭಜಿಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ದೀಯತೇಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತತ್ ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದೇಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ. ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದೇಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ. ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದೇಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ. ದೀಯತೆ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ. ದೀಯತೆ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ. ದೀಯತೆ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ. ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಲೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಲಿ ಉತ್ತಮ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದಾನ ಅದು ರಾಜಸ ದಾನ. ತಾಮಸವಾದದ್ದು ಮುಂದಿಂದು. ಆದೇಶ ಕಾಲೇ ಯತ್ ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯ ಚ ದೀಯತೆ ಅಸತ್ಕೃತಂ ಅವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಆದೇಶ ಕಾಲೇ ಯತ್ ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ. ಆದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ. ಆದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ. ಅಸತ್ಕೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಅಸತ್ಕೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಅಸತ್ಕೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಪ್ರಶಸ್ತವಲ್ಲದಂತಹ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ಲೇಸು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಶಸ್ತವಲ್ಲದಂತಹ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಶನಿದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಾಮಸ ದಾನ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಶನಿದೇವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶನಿ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದಾನೋ ಏನ್ಯದ್ರಿಂದಾನೋ ಇವೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ದಾನಗಳು. ಆದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ
ಅಸತ್ಕೃತಂ ಅವಜ್ಞಾತಂ, ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡೋಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಇದಾಗಬಾರದು. ಕರ್ಣ ಅವನ್ಸಲಿ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ ಎಡಗೈಯಿಂದಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಏನೋ ನಿನಗೆ ದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಂಚಲತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಡಗೈಯಿಂದ, ಈಗ ನಾನ್ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಡಗೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನನಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ನನಗ್ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸದೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಗೈಯಿಂದಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು 3 ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 23. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ತೇನ ವೇದಾಃ ಚ ಯಜ್ಞಾಃ ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನನ್ ಥಾಟ್ ಬಂತು, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದೆ. ಈಗ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಓಂಕಾರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಓಂಕಾರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶವಾಗಿರೋದು ಅಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಈಗ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ 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 ಅಂತೀವಿ. ಇವರು ಸ್ಮಾರ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತಾರೆ. ತತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ತು ಲಾಭ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ 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 ತತ್ ಸತ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಭಜನೆ ಇದೆ, ಓಂ ತತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಿ ಗುರುನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಜನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಣ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ ಪೂರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾ ಪುರಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ. ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಎಂಬ ಈ 3 ಶಬ್ದಗಳು ವೇದವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 3 ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಜ್ಞಗಳು, ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರ, ಅವನು ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಓಂಕಾರ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದಲ್ಲೇ. ವೇದ ಕಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ. ಹೀಗೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ, ಅದು ಋಕ್ ಯಜು ಸಾಮ ಅಥರ್ವ ಅಂತ 4 ಭಗವಂತನೇ ವೇದವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಇದು ಋಗ್ವೇದ ಸಾರ, ಇದು ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾರ. ಈಗ ಹೋದ್ವಾರ ಆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತಿದ್ದು. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮವೇದ ಸಾರ ಅಂತಂದ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಏನು ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಪ್ರಣವ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದ ಮಾಮನಂತಿ.
ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು. ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ, ಯಾವುದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ತತ್ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವೇಕ್ಷೆ. ನಾನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ನಚಿಕೇತ, ಯಮ ನಚಿಕೇತನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಓಂ ಇತ್ಯೇತದೆ, ಅದೇ ಇದು ಓಂ ಅಂತ. ಯೋಗಿಗಳಾದವರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಅದೊಂದು ಚಕ್ರ, ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಾನವದ್ವಾರ 8 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಡುವಂತ ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಷ್ಟ ಪಡೋಲ್ಲ ಅವರು. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಈಗ ಶವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಡಿಸೋದು, ಕಾಲ್ ಮಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಮಾಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ತಿರುಮಣ್ಣು ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪುರುಷರಿಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗ್ಲಿ 12 ನಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೋದುಂಟು. ಕೆಂಪು ಬಿಳಿದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಮ ಭಟ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ದಲೆ ಇರ್ಲಿ. ಅವರ ಮೊದಲು ಏ ಕಂಠ ಲಗ್ನ ತುಳಸಿ ನಳಿನಾಕ್ಷ ಮಾಲ, ಏ ಬಾಹುಮೂಲ ಧೃತ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಹ, ಯೋ ಲಲಾಟ ಬಲಗೆ ಧೃತ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರಾಹ, ತೇ ವೈಷ್ಣವಾಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಾಹ ತ್ರಿಭುವನಂ ಪೂಜನೀಯಾಹ, 3 ಲೋಕದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಅವರು ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಶವಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಇದು ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ಪರಿಪಾಲನಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಆಯ್ತು. ತಸ್ಮಾತ್ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮಾತ್ ಓಂ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಕ್ರಿಯಾ, ಇದು ಆಧಾರ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ವೇದದಲ್ಲೂ ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ತಂಚ ಸ್ವಾಹ, ಚಿತ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಆಗುತಿ ಚ ಸ್ವಾಹ, ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವಾಹ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ 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 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು TTD ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರಿಂದ, ಓಂ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಕ್ರಿಯಾ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನೋಕ್ತಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ. ತಸ್ಮಾದ್ ಓಂ ಇತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಕ್ರಿಯಾ. ತಸ್ಮಾತ್ ಓಮಿತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಕ್ರಿಯಾಃ. तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ. ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ. प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्. ಮಾತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಮುನಿಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಓಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಡುವಂತ. ಆಗ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನೇನೆ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಓಂ ಅಂತ. ಈಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹರಿಹಿ ಓಂ, ಒಂದ್ ಆರೋಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೋಹಣ. ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಂಭ ವೇದ ಓಂಕಾರದಿಂದ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೇದ ಓಂಕಾರದಿಂದ, ದಾನ ಮಾಡೋದು ಓಂಕಾರದಿಂದ, ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂಕಾರ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 25. ತತ್ ಇತಿ ಅನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ ಯಜ್ಞ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ದಾನ ಕ್ರಿಯಾಃ ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಭಿಃ. ತದಿತ್ಯನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ ಯಜ್ಞ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ. ತದಿತ್ಯನಭಿಸಂಧಾಯ
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ತತ್ ಇತಿ ಅನಭಿಸಂಧಾಯ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತತ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಡೆಯೋದು. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸತ್ ಅನ್ನೋ ಪದಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ ಇದೆಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಎರಡು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು. ಅದರಿಂದ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ತತ್ ಅನಭಿಸಂಧಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ತತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತದು. ಅದ್ವೈತದವರು ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತ್ವಂ ನೀನು ಅಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾಗಿ ನೀನು ಪಡೆದಿದ್ದೀಯಾ, ಅವನೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇರೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕೋಣ 26 ಸದ್ಭಾವೆ ಸಾಧುಭಾವೆ ಚ ಸತ್ ಇತಿ ಏತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ ತಥಾ ಸತ್ ಶಬ್ದಃ ಪಾರ್ಥ ಯುಜ್ಯತೆ. ಸದ್ಭಾವೆ ಸಾಧುಭಾವೆ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते. प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते. प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते. प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते. ಸತ್ ಎಂಬ ಈ ಶಬ್ದ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸತ್ ಶಬ್ದವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸತ್ ತತ್ ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಿಂದು ಯಜ್ಞೆ ತಪಸಿ ದಾನೇಚ ಸ್ಥಿತಿ ಸತ್ ಇತಿ ಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮ ಚ ಏವ ತದರ್ಥೀಯಂ ಸತ್ ಇತಿ ಏವ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಯಜ್ಞೆ ತಪಸಿ ದಾನೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೆ. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते. कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. ಸತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಆನಂದ ಅಮಲ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವತ್ತ. ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಜೀವನ ಸತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕರ್ಮವು ಕೂಡ ಸತ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈಗ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಶ್ರದ್ಧಯ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಃ ತಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ ಅಸತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಪಾರ್ಥ ನ ಚ ತತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ನೋ ಇಹ. ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್. ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್. ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್. ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪಾರ್ಥ ನ ಚ ತತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ನೋ ಇಹ. ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪಾರ್ಥ ನ ಚ ತತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ನೋ ಇಹ. ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪಾರ್ಥ ನ ಚ ತತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ನೋ ಇಹ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞವು, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಸತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯದ್ವಿಷಣ್ಣೇನ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಪ್ರಜಾ ಅಪಶುರ್ಯಜಮಾನಸ್ಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷಣ್ಣನಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ್ದೋ ಬಲವಂತವೋ ಇಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಲು ನಡ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಶಾಂತಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇದೊಂದನ್ನ, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಕರ್ಮ ಏನೋ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬೇಸರದಿಂದ ವಿಷಣ್ಣನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಜಾ ಅಪಶುಹು ಯಜಮಾನಸ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತತಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಸಮೃದ್ಧಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಉಪನಯನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ ಪ್ರಾಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧಯಾಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿಂದತೆ ಹವಿಹಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಭಗಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ ವಚಸಾ ವೇದಯಾಮಸಿ ಪ್ರಿಯಗ್ಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ದದತಃ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯಗ್ಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿದಾಸತಃ ಪ್ರಿಯಂ ಭೋಜೇಶು ಯಜ್ವಸು. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಪ್ರಾಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನೋವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಋಷಿಕೇಶ ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿನಿಷೂದನ. ಅರ್ಜುನೋವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ. ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷೀಕೇಶ ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿನಿಷೂದನ. ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷೀಕೇಶ ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿನಿಷೂದನ. ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷೀಕೇಶ ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿನಿಷೂದನ. ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು,
ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ ಒಡೆಯ ಇವನು. ಇರುಡೀಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವಂತ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು ಕೇಶಿ ನಿಶೂದನ. ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿ ನಿಶೂದನ. ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿ ಪೃಥಕ್ ಕೇಶಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಕ ಬತ್ತು. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಹೃಷಿಕೇಶ, ಕೇಶಿಯನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದವನೇ, ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಇವೆರಡರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಏನು ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀತಂಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಆಯಾ ವಾಚಾ ಮನಸ. ಈ ಅವನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮನ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅಂತೂ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇನದು. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯಃ ವಿದುಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಃ ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ಅರ್ಜುನ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕವಯಃ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವತ್ ಇತಿ ಏಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುಃ ಮನೀಷಿಣಃ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಇತಿ ಚ ಅಪರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರಾದ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಾದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿರಂಗನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಇರಿ ಸದಾ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ಸಂದೇಹನೇ, ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಸಂದೇಹ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೇನೋ. ಮೊದ್ಲು ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಯತಂ ಗುರು ಕರ್ಮತ್ವ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದಂತ ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋ, ಫಲ ಆದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇದು. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ ಹಿ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ಈಗ ದಾನದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಆಯ್ತು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ, ದೇವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ, ನಡತೆನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ, 3 ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಅಂತ. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ. ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷಂ ವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂವೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತಾನಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾದಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳು. ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ ಎಂಬ 3 ವಿಧಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 3 ತ್ಯಾಗಗಳು. ಫಲತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಲ ನನಗೆ, ಆ ಫಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ. 3ನೇದು ಕರ್ತೃತ್ವ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತೃತ್ವ. ಫಲತ್ಯಾಗ ಸಂಬಂಧ, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಇದೇನೇ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಮಾಡೋದು ನೀವೇನೇನೆ, ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಕೆಲಸ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋನು ಅನ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲ ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗೇನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಲ ಬರುದಿಲ್ವೋ? ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತ್ಯಾಗಗಳು ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಹಾಗೆ ನನಗೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಲ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು.
ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಅವ್ನ್ ನಂದು ಇದ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ನಂದು, ಇದ್ ನನ್ ಕರ್ಮ, ಇದ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗಾದ್ರ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಫಲತ್ಯಾಗ, ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಈ ಮೂರು ವಿಧ ಹೇಳಿದೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣುಮೇ ತತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದತ್ತೆ. ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಏವತತ್. ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಭಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್. ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಭಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ. ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ. ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ. ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅವು ಮೂರು ಕೂಡ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ, ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಡೆಸುವಂತವನು. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರ ಇದು ಜನವಾರ ಹೂನೋಳ್ ಧರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಮೂರು ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಹರಿರ್ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಾದವರೆ. ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಕಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಕ್ಷಮೆಗೆ, ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ನಮ್ ಪಾಪನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು 1, 2 ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಂಬಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾದದ್ದು, ಎಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಪಾಪಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಧಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಸರಣೇನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. 1 ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಗೋಣ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏತಾನಿ ಅಪಿ ಏತಾನ್ಯಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃಕರ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಬಂತು. ಯಜ್ಞದಾನ ಮೊದಲು ಬಂತು. ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಃ, ಕರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಜ್ಞ, ದಾನಂ, ತಪಃ ಇವೆಲ್ಲ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಜ್ಞ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು.
ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ವಿಸರ್ಗ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ವಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ದಾನಂ ಬಂದಿದ್ದ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏತಾನಿ ಅಪಿ ಏತಾನ್ಯಪಿ ಏತಾನಿ ಅಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನ್ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ಇತಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಂ ಉತ್ತಮಂ ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಏತಾನ್ಯಪಿತು ಕರ್ಮಾಣಿ, ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಲ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಪಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಪೈತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿವ್ಸದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಫಲ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು? ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ಸೌಕರ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಅದು ಫಲ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಂ ಉತ್ತಮಂ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿದು, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಏಕಕಾಲೇ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ, ದ್ವಿಕಾಲಮ್ಯ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಮಿವಾಪ್ನೋತಿ ಕುಬೇರ ಇವ ಭೂತಲೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಯಜ್ಞವೋ ತಪಸ್ಸೋ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿಸಿ ರಾಜದ್ವಾರೆ ಸಕಲ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಕರ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿಧಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ 3ರ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಬರೀ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸೋಟು ನಾನು, ಹಾಗೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಿಟರ್ನ್ಸೋ ಪುಣ್ಯವೋ ಸ್ವರ್ಗವಾಸವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಯಾವುದು ನನಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣಃ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ.
ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು ಎಂದಿಗೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿದು. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರು ಅದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ, ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪಗಳು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನೋವಾಕಾಯಹಿ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡ್ದ. ಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರಗಳು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರ, ಭಾಗವತಾಪಚಾರ, ಅಸಹ್ಯಾಪಚಾರಾರೋಪ, ನಾನಾ ವಿಧ ಅನಂತಾಪಚಾರಾನೆ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಭಗವದ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಬಿಡಬೇಕು. ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚುಟಿಗ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಣ್ಣಮೆ ಆಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೂವೆ ಇವನ್ ಮಾಡಿದವನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇವನಿಗೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿಲ್ವಂತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ಕೊಡ್ತರುಂಗೋ ಯಾರ್ಕೊ ವೆಂಕಿ ಕೊಂಚು, ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಮಳೆನಲ್ಲಿ ವಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಇನ್ನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಟ್ಲಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಇನ್ನ ವಡೆ ಪಣ್ವಿಲ್ಯಾ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕರಿಮ್ದು. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕರಿಮ್ದು ವಡೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ, ತರ್ಪಣ ಬಿಡೋದು ಪ್ರಧಾನ. ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದಂತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಇವ್ರು ಕೊಂಡಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ಅವ್ನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೇನೋ, ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ ಅವನು. ಅವನ್ಗೆ ಹೊಗಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಸಿ. ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನಿಂದನೇನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಜ್ಞ ಯಸ್ತ್ವ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗವಾಗತ್ತೆ. ತಾಮಸ ಎಷ್ಟನೇದಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. 7ನೇದಾಯ್ತು. 8ನೇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸೋಣ. ದುಃಖಂ ಇತಿ ಏವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್ ಸಹ ಕೃತ್ವ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನ ಏವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್. ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್, ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್. ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್. ಹಾ, ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪ. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಶರೀರ ಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾವ್ದೋ ಅಹೋಬಲ ಆಶ್ರಮದೋ ಮಾಲೋಲದಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರಾದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸಜ್ಜಪ್ಪ ರವೆ ಉಂಡೆ, ಚಿತ್ತುಂಡೆ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಶರೀರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು
ಇದು ರಾಜಸ ತ್ಯಾಗವಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರಾದ್ದವೇನೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು. ಇದಾಗ್ಲೇ ಹೋದ್ವಾರನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೌದು. ಯಾವುದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಶ್ರಾದ್ದ. ಆದ್ರೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರದೋ ಸೆರೆಮನಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರದ್ಧೆನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಹೇಳಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.